आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है क्योंकि हम एक 100 बेड का हॉस्पिटल इनॉग्रेट कर रहे हैं आज यहाँ पे। हमारे हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। उसमें सीटी स्कैन से लेकर मॉड्यूलर ओटीज भी है, 3 मॉड्यूलर ओटीज है हमारे पास में, पैथोलॉजी लैब है। तो एक बार पेशेंट अगर हॉस्पिटल में आया तो उसको सारी सर्विसेज यहीं पे मिल जाएंगी, उसको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। और हमारे हॉस्पिटल में जो रेट्स हैं, प्राइसिंग भी बहुत रिजनेबल रखा है हमने, ताकि पेशेंट्स को दूसरे सिटीज़ में जाके हायर ट्रीटमेंट कुछ लेना ना पड़े। और यहीं पे हम लोग सारे न्यूरो सर्जरीज, ऑन्को सर्जरीज, प्लास्टिक सर्जरीज, हम लोग सब यहीं पे पूरे सर्विसेज देने के लिए ट्राई करेंगे पेशेंट्स को। और इसी के साथ हम लोग आज हमारा हॉस्पिटल की शुरुआत करना चाहते हैं और हमारे साथ में हमारे पेरेंट्स की, हमारे रिलेटिव्स की, हमारे फ्रेंड्स की सबकी ब्लेसिंग्स है। तो हम चाहते हैं कि हमारा हॉस्पिटल और अच्छे से प्रोग्रेस करे। थैंक यू। स्पेशल डे फॉर अस, वी आर ओपनिंग आवर 100-bedded हॉस्पिटल. It's a very big day for us and I want to thank the parents especially for everything. This is basically a 100-bedded hospital and we have all the facilities within the hospital including CT scan, ultrasound, 3D 4D ultrasound, pathology lab, digital x-ray. 3 major OTs are there, laminar OTs, and apart from that we have all the rooms like multi-special, single suite room, general ward and all the other facilities. 24-hour emergency services are also there and we want to cater the population of the Gulbarga and we want to cater the population of nearby areas also as well. Since the location is very accessible to the bus stand, we are providing the best healthcare to the patients and we hope this venture turns out to be a very good for all the people of Gulbarga. I wish all the success to all my staff and who has helped us in putting this hospital together, especially the staff of our Oxley Hospital, Red Vision Diagnostics Bangalore and all the Vasanta group of institution staff. Thank you very much. So what is the treatment between Solapur and Andhra Pradesh? The people are going there. So now different treatments should be provided. So what are the plan now? So right now we have seen many patients that are going to Solapur, Hyderabad for super specialty treatment like neurology, neurosurgery. So here we have made a OT which is compatible to all the surgeries. So we can do all the surgeries here only. So the patients, they need not go to Hyderabad or other bigger cities nearby like Solapur and all. So we are trying to provide the same facilities here at a very affordable rate, so that patient can afford. Yeah, because the rate is the main important thing. Pricing is definitely the main important thing, as well as the convenience of the patient, as well as the seriousness of the patient, the critical condition. The patient is very critical, we can treat here only. No need to send to Hyderabad or Solapur. And in the midway, there can be a death of the patient also. What about the schemes and the government schemes? So we have already tied up with ABR schemes, Ayushman Bharat schemes, and Pradhan Mantri Seva Ayog schemes, and all the other schemes we are already tied up. We are tied up with a lot of insurance companies also, including LIC, Max Healthcare, ICICI, Lombard, and all the other insurance companies we are tied up. Subsidy for the poor people. Subsidies for the poor people. Initially, this is the starting of the hospital, so initially we'll plan and we'll definitely provide the best care, subsidized rates also. Thank you. Yeah, thank you. Today, we are inaugurating OxyLife multi-speciality and a super speciality hospital. This bed is 100-bedded hospital. It has all the facilities under one roof. We have in-house CT scan, 96 lights, 3D 4D ultrasound, digital x-ray, all cardiology services. We have 3 modular OTs. One is laminar OT. We have separate labor complex. We have deluxe rooms, suite rooms, general ward, male and female separate. We have in-house cafeteria, NICU, PICU. We have all the super specialty services, nephrology, oncology, oncosurgery, rheumatology, neurology and neurosurgery. We have a good team of doctors supporting us, associated with us, looking forward to give a better services in Gulbarga region. Yes sir, all schemes are implemented. All schemes implement आगता है. मेट्रो सिटीज में जो फैसिलिटी होती है आपके पास? सर यहाँ पे हर एक फैसिलिटी है जो मेट्रो सिटीज़ में आपको मिलता है। यहाँ पे एक बार सिटी स्कैन से लेके एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड हो, एनी इमरजेंसी के लिए जैसे ऑर्थोपेडिक का केस है तो सिटी स्कैन मैंडेटरी हो जाता है, तो हमारे पास इन हाउस सब कुछ है with a high-end laminar OT. So we have all services under one roof. सर यहाँ के लोगों के लिए यहाँ का गुलबर्गा काफ़ी अच्छे से बढ़ रहा है मेडिकली और हर चीज़ के लिए। यहाँ पे लोगों के हम लोग रीच आउट करेंगे हर जगह से,
आज भी काफ़ी लोगों को पता नहीं रहता है कि जाना कहाँ पे है, और एक बार जाने के बाद इधर जाओ उधर जाओ काफ़ी चीज़ें रहती है। तो ये हॉस्पिटल में हर एक फैसिलिटी अवेलेबल है। एक्सपेंडिचर के लेके पैसा वो हैदराबाद जाते हैं, सोलापुर जाते हैं, आप कुछ सर हम लोग कॉर्पोरेट हॉस्पिटल का मतलब ये नहीं कि ये हाईली प्राइस्ड है। वी आर गिविंग अ गुड क्वालिटी सर्विसेज एंड आपने हमारा टैगलाइन देखा है, इट सेज एवरी ब्रेथ काउंट्स। सो कोई भी पेशेंट हो, हर एक पेशेंट, हर एक इंसान हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरे स्टेट से भी डॉक्टर स्पेशलिस्ट आएंगे? हाँ सर, हमारे विजिट करेंगे, विजिटिंग कंसल्टेंट सुपर स्पेशलिटी के लिए करेंगे। हाँ। थोड़ा अमजद भाई है ना भाई, थोड़ा नीचे थोड़ा सा ಸರ್, ಇವತ್ತು ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಲೈಫ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗಿದೆ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ಮೋಲ್ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ 100 ಬೆಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಫೆಸಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ. ಕಲಬುರಗಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ನಗರವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳ ಸಹಕಾರವು ಕೂಡ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಡಾಟಾ ನಮಗೆ ಇರೋ ಪ್ರಕಾರ ನಿಯರ್ಲಿ 50% ಆಫ್ ದ 50 to 60% ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಾವು ಏನು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು 40% 50% ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ನಗರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯದ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಮೆಡಿಕಲ್ ಹಬ್ ಥರ ಇದು ಕಡೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದು, ಈಗಾಗಲೇ ಆಗಿದೆ. ಕಲಬುರಗಿ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೂ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಲೈಫ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗಿದೆ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ಮೋಲ್ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ 100 ಬೆಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಫೆಸಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಇವತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ನಗರವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳ ಸಹಕಾರವು ಕೂಡ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಡಾಟಾ ನಮಗೆ ಇರೋ ಪ್ರಕಾರ ನಿಯರ್ಲಿ 50% ಆಫ್ ದ 50 to 60% ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಾವು ಏನು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು 40% 50% ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ನಗರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯದ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಮೆಡಿಕಲ್ ಹಬ್ ಥರ ಇದು ಕಡೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದೌದು, ಈಗಾಗಲೇ ಆಗಿದೆ. ಕಲಬುರಗಿ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೂ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗೋದು ಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾರು ಅಶೋಕ್ ಯಾವ ಕ್ರಾಂತಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಭ್ರಾಂತಿನೂ ಇಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸೃಷ್ಟಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಯಾವ ಭ್ರಾಂತಿನೂ ಇಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸೃಷ್ಟಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಅಪೋಸಿಷನ್ ಅವರ ಸೃಷ್ಟಿ ಇದೆ ವಿನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಅವರ ಭ್ರಾಂತಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು GST ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನೇ ಸತ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು ಉಂಟು. ನೋಡಿ, ಹಿಂದೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರು ಮೊದಲಿಂದನೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಪೋಸಿಷನ್ ಲೀಡರ್ ಆಗಿ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು. ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ GST ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಆಗಿದೆ, ಜನರ ಮೇಲೆ ಹೊರೆ ಹೇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಸತತವಾಗಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಗಿದೆ, ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಅರಿವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು? ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋದು ಜನರು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ, ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳ ಹೊರೆ ಏನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಅದರಿಂದ ಜನ ಭಾಳ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ, ಮೋದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಎಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡನ್. ಇಷ್ಟು ಈಗ ಇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬಳಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ತಮ್ಮ ಬೆನ್ನು ತಾವೇ ಚಪ್ಪರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಜನ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಜನರಿಗಾಗಲೇ ನೋವಾಗಿದೆ, ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಇನ್ನೂ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಇದ್ರುಗಳೇ ಇನ್ನೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಏನು ಅವರು ಜನರ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿನ ಹೊರೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಜನ ಎಂದು ಕೂಡ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರು ಮೊದಲಿಂದನೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಪೋಸಿಷನ್ ಲೀಡರ್ ಆಗಿ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು. ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ GST ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಆಗಿದೆ, ಜನರ ಮೇಲೆ ಹೊರೆ ಹೇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಸತತವಾಗಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಗಿದೆ, ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರಿವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು? ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋದು ಜನರು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ, ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳ ಹೊರೆ ಏನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಅದರಿಂದ ಜನ ಭಾಳ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ, ಮೋದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡನ್. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಈಗ ಇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬಳಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ತಮ್ಮ ಬೆನ್ನು ತಾವೇ ಚಪ್ಪರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಜನ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಜನರಿಗಾಗಲೇ ನೋವಾಗಿದೆ, ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಇನ್ನೂ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಇದ್ರುಗಳೇ ಇನ್ನೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಏನು ಅವರು ಜನರ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿನ ಹೊರೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಜನ ಎಂದು ಕೂಡ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ರೀಶಫಲ್ ಇದು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಕಲಬುರಗಿ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಂದ್ ಎದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೈತರ ಒಂದು ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಏನು ನಮ್ಮ ಈಗಾಗಲೇ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಬಂದು ವೈಮಾನಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಕೂಡ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರ ಪರವಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ರೈತರ ನೆರವಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಅವರು ಈ ದೇಶದ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮೇಲೇನೆ ಈ ರೀತಿ BJPಯ ಫ್ರಿಂಜ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಅವರ ವರ್ತನೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜನರು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು BJPಯವರ ಕೈವಾಡ ಇದೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರು ಮೊದಲಿಂದನೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಪೋಸಿಷನ್ ಲೀಡರ್ ಆಗಿ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು. ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ GST ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಆಗಿದೆ, ಜನರ ಮೇಲೆ ಹೊರೆ ಹೇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಸತತವಾಗಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಗಿದೆ, ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರಿವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು? ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋದು ಜನರು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ, ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳ ಹೊರೆ ಏನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಅದರಿಂದ ಜನ ಭಾಳ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ, ಮೋದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡನ್. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಈಗ ಇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬಳಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ತಮ್ಮ ಬೆನ್ನು ತಾವೇ ಚಪ್ಪರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಜನ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಜನರಿಗಾಗಲೇ ನೋವಾಗಿದೆ, ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಇನ್ನೂ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಇದ್ರುಗಳೇ ಇನ್ನೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಏನು ಅವರು ಜನರ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿನ ಹೊರೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಜನ ಎಂದು ಕೂಡ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ರೀಶಫಲ್ ಇದು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಕಲಬುರಗಿ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಂದ್ ಎದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೈತರ ಒಂದು ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಏನು ನಮ್ಮ ಈಗಾಗಲೇ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಬಂದು ವೈಮಾನಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಕೂಡ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರ ಪರವಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ರೈತರ ನೆರವಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಅವರು ಈ ದೇಶದ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮೇಲೇನೆ ಈ ರೀತಿ BJPಯ ಫ್ರಿಂಜ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್
ಈ ರೀತಿ ಅವರ ವರ್ತನೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜನರು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಿಜೆಪಿಯವರ ಕೈವಾಡ ಇದೆ. NDA 1,000 ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 8,500 NDRF ನಾಮ್ಸು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 8,500 ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 17,000 ರೂಪಾಯಿ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸರ್ ಅದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಗ ಕಲಬುರಗಿ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಇದೆಯಾ ಅಂತ? ನನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಂದು ಎದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೈತರ ಒಂದು ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಏನು ನಮ್ಮ ಈಗಾಗಲೇ ಅಂದರೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಬಂದು ವೈಮಾನಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಕೂಡ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರ ಪರವಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ರೈತರ ನೆರವಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸರ್ ಸರ್ಕಾರ ಶೂ ಎಸೆದ ವಿಚಾರ ಸರ್ ಶೂ ಎಸೆದ ವಿಚಾರ ಅವರು ಈ ದೇಶದ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮೇಲೇ ಈ ರೀತಿ BJPಯ ಫ್ರಿಂಜ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಅವರ ವರ್ತನೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜನರು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು BJPಯವರ ಕೈವಾಡ ಇದೆ.